जड़े व्यक्ति को शोष हुए शोष कहीं हुए कहले देखिए शोष कहीं हुए शोष कहीं हम ये जलीय अंश कमिले शोष हम जलीय अंश फिलअप हेल्ले तो शोष मरीज कम सरला पानी शोष अच्छी कौन दियो देख मुझे बुझे देख एथे पानी नहीं बर्तमान एथे पानी फुल कराला देख यही कपटारे पानी नथिला बर्तमान एथे पानी भर्ती कराला बाबा कहलु देखिया एबे कौन फुल होला पानी स्पेस स्पेस फुल होला नॉट दैट वाटर कौन खाली थिला स्पेस स्पेस स्थान खाली थिला एवं ढला गला कौन पानी बाली ढाली थले भी होता पानी फुल होलानी स्पेस कंप्लीट जस्ट लाइक जन को शोष होउची अर्थ से पानी पीले शोष मेंटुनी से पानी सटेजर जगाटा फिलअप हो गला बॉडी रे बुझेला कि नहीं रोगटा से रोगटा कौन तार गोटे सटेज बॉडी रे गोटे सटेज से जगहटा दुर्बल सेटा फिलअप हो गले रोग भल हो गला सेटा केवल मेडिसिन रे जा से कथा भी नुह खाद्य से कथा मध्य नुह जड़े लोक बसिकी जदि भावीदेव जे मो भितरे रोग नाही ताली भी भल हो कहीं तार भी आ गोटे कारण अच्छी ए कथाटा मो मुंड को काली आसला जड़े बाबू सहित मुझे आलोचना कला बेले कथा पड़ा जे पूर्ण और अपूर्ण कौन पूर्ण कौन ना गोटे जगह खाली अच्छी सेटा फिलअप हो गला जेकोसी थरे आपण ये जो कप रे पानी न पुरे कि सुना पुरे देलेनी कथा हो पानी पुरे पात्रटा पूर्ण होला परे तार दाम 10 टंका माटी पुरेले ता दाम टंकाटे सुना पुरेले ता दाम लक्षे ताहले पूर्णर दाम हलानी द्रव्यर दाम हला कार दाम हला द्रव्यर दाम बढ़िला पूर्णतार दाम किछि नहीं कारण तमे कौन भर्ती करिछ से अनुसार तार मूल्यांकन हबो एबे बुझ तम मुंडरे सब कौन भर्ती करिछ केते मूल्य हबो तम मुंड आम मुंडरे जदि दिव्यता भर्ती हबो दिव्यता कौन सुवर्ण सुवर्ण काहाकू कहती जहा अग्नि रे भस्म हुए नाही एपरिक तेजा परे भस्म हुए नाही सुवर्ण तेणु तार मूल्य अच्छी सुवर्णर मूल्य केवल तार चकचक पाई नुहे सी अनाहत अनाहत माने हत हुए नाही तार मृत्यु नाही कौथरे मृत्यु नाही ना तेजा परे मध्य तार मृत्यु हुए नाही तेजाप हूँ सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली अस्त्र धातु को मारिबारे मनुष्य भी मरीज धातु को हत्या कर दे पारिबो तेणु सुवर्ण तेजापर पड़िले मध्य सी हत हुए नाही तेणु तार मूल्य अन्य धातु मानक अपेक्षा अधिक ताहले आम भितरे कौन भर्ती होगा कथा सुवर्ण आमर सुवर्णटा किए आत्मा अनाहत आमर सुवर्ण किए आत्मा जाहाकू हत्या करा जाई पारिबो नाही श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 22तम श्लोक रे कहिसंदी गीता पढ़छ तमे नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न च एव क्लेदन्ति आप ता माने ताकू किए किए मारी परिबेनी पवन अग्नि जल आउ
अस्त्र 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 न एनं छन्दन्ति शस्त्राणि ଅସ୍ତ୍ରରେ ହେଇ अस्त्र ताकू खंडित करि परिबो नाही ननं दहति पावकः अग्नि ଜଳ जाई परिबन ननं दहति पावक नच एव क्लेदन्ति आप ପାଣି पानी पवन केही ताकू हत्या करि परिबे नाही तेबे आम भितरे सुवर्ण थाई आमे पूर्ण निजुग अपूर्ण भाविक बैछे आमे खाली अछु मोर किछि नाही मु अधम मु गरीब मु दरिद्र मु अज्ञानी काहे कहउछ किए कहला तुमको सब कहयाकू लोकंग आगे मोर किछि नाही जाऊ ये गरीब घरे पाद पड़ीगला गरीब घरे पाद पड़ीगला माने तमे एपर्यंत भाविछ जे तम घर जाऊ ये गरीब घरे पाद पड़ीगला माने तम घर एटा प्रभुଙ୍କ घर प्रभु अछंती ताମାନେ तम घर भगवान नांदी तमे अछ एटा भगवान को घर भगवान अछंती जो घरे भगवान अछंती सेटा गरीब घर केमती हला ये मानसिकता बदला ठीक ठीक ये मानसिकता बदला तमे झुपड़ी रे अछ थाओ हां जोर था तमे लंका सुन ना तमे सुवर्ण लंका रे अछ थाओ तमे पत्र कुड़िया रे राम थिले उदाहरण रामायण रो गोटे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पत्र कुड़िया रे पाटमंत्री दूत सैन्य सामंत अस्त्र शस्त्र धन संपत्ति किछि न थाई जने पत्र कुड़िया रे तांकर पत्नी एवं भाई को धरी खूब आनंद रे थिले एवं जगत तांको साहाय्य करथिला प्रकृति भी पंच तत्व तांको साहाय्य करथिला एवं जंगलर पशु पक्षी कीट पतंग चढ़ई चिलुगुणी समस्ते भूत प्रेत वगैरह साहाय्य करछन्ति प्रभु श्री राम को एवं माँ दुर्गा निजे तांको साहाय्य करछन्ति अष्टभुजा दशभुजा माँ तांको साहाय्य करछन्ति किंतु रावणर कौन नथिला सबु थिला 100 पुत्र थिले सुवर्णर लंका थिला अस्त्र थिला शस्त्र थिला सब थिला किंतु रावण अपूर्ण थिला बोली जोगाड़ करुथिला मते एटा दरकार मते सेटा दरकार मते सेटा दरकार नले अपहरण काहे गला तार माटा भी जदि भी कहा जीव सीता को से माँ भाव नहीं ताहले भी मार अभाव थिला ता पाखे आम पाखे माँ भी अच्छी बापा भी अच्छी सुवर्ण भी अच्छी ज्ञान भी अच्छी शक्ति भी अच्छी अमरत्वर वर भी अच्छी एवं आमे जदि चिंता करूँ जे मोर किछि हब नाही हे भगवान आपण ये हृदय रे अछंती आपण ही ये देह आपण ही ये मन आपण ही ये प्राण आपणकर ये घर आपणकर ये पैसा मु जहाँ को देखुचे समग्र जीव जगत कीट पतंग सबू तो आपण रोग कहीं हम आ जदि हम मोर कौन से संपर्क मोर कौन संपर्क है हम एवं जन्म ही मृत्युर एकमात्र कारण मृत्युरे रोग कैंसर रे मरीगला हार्ट अटैक रे मरीगला साप कामुड़ा मरीगला बाघ खाईदेला मरीगला एक्सीडेंट है मरीगला मिछ ताको मारिला किए मारला बाबा किए मारला कहलो देखिए गोटे लोक जन्म हेले कहीं मरी जाए एपर्यंत तमें मरीन कि प्रति मुहूर्त मरुच केमती एडिकी पिला थिल एडे बड़ हो गला कुआडे गला मु कला थिला बाल पाचिगलानी कुआडे गला मृत्यु डेथ कहार ब्लैक कलर कहार डेथ है ब्लैक कलर एबे कहार बाथ है व्हाइट कलर माने कला मलानी धड़ा जन्म नेलानी मीनिंगटा या मोर बालुत अवस्था मलानी एवं युवक अवस्था जन्म नेलानी एवं युवक अवस्था मलानी वार्धक्य आसिलानी मृत्यु प्रत्येक मुहूर्त में मु मरुची एवं मृत्यु को डरुची ताहले किए मारुची रोग मारुनी किए मारुची ता भी मारुनी जन्म मारी दउची किए जन्म नउची ना गोटे मुहूर्त मरी जाउची माने आउ गोटे मुहूर्त जन्म नहीं जाउची जन्म मृत्यु लागिକି तेणु जन्म आसुची माने मृत्यु हो जाउची ता माने माने मारुची के जन्म आ तमे रोग को दायी करछ डाक्टर को दायी करछ डाक्टर अवहेला करियार मो पिला मरिगला डाक्टर अवहेला करियार मो बापा मरिगला मो खाइलानी बोली ता पेटर घा गला मरिगला से विष खाईदेला बोली मरिगला कहीं विष खाईदे मरिगला विषरे भी गोटे खाद्य
ବିଷଟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ। ବିଷଟା ତମେ ଦେଖ, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼େ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ସବଟା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣ ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଠି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଭାତ ଡାଲି ପଦାରେ ସବୁ ଢାଳି ଦିଆଗଲା ବଳିଲା ବୋଲି। ଷଣ୍ଢ, ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ, କୁକୁର ମନ ଭରି ଖାଇଲେ ଏବଂ ମରିଗଲେ। ସେ ତ ବିଷ ଖାଇନଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ମରିଗଲେ? ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ହେଇଗଲାନି। ଜଣେ ନ କହିଦେଉ ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଜଣେ ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ ବି ମରିଯିବ। ସେ ଅମୃତ ହଉ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଯେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହଉ, ଅଧିକ ଖାଇଦେଲେ ମରିଯିବ। ତାମାନେ ବିଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ବି ବିଷ ଅଛି, ବିଷରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ବିଷରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା କ'ଣ? ସେଟା ବିଷ। କାହାର? ରୋଗର। ରୋଗକୁ ମାରିବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ନା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ରୋଗକୁ ମାରିବାକୁ ଔଷଧଟା ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ରୋଗଟା ମରିବ, କାହିଁକି ମରିବ? ବିଷଟା ଖାଇଲେ। ମଣିଷଟା ମରିବନି, ରୋଗୀଟା ମରିବ। ତାମାନେ ରୋଗୀକୁ କେତେ ଭାଗମାପ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ତା ରୋଗ ମରିବ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ମରିବନି, ତା ହିସାବଟା କରାହେଇଛି। ଆନାସ୍ଥେସିଆଟା କ'ଣ? ବିଷ। ଆନାସ୍ଥେସିଆ କେତେ ଦେଲେ, କେତେ ସମୟ ରୋଗୀ ଅବଚେତନରେ ରହିବ, ତାର ଅପରେସନ ସରିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବନି ସେଇ ଟାଇମରେ, ତାପରେ ତାର ଅପରେସନ ସରିଲେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେବ, ସେ ଛଟଫଟ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। କେତେ ଦେବି, ତାର ୱେଟ୍ କେତେ, ସେ ନିଶା କ'ଣ, ମଦ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଖାଉଛି ମୁଁ ଡୋଜ୍ କେତେ ଦେବି, ଯଦି ଖାଉନି ଡୋଜ୍ କେତେ ଦେବି, ତାର ୱେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ତାର ସବୁ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିକିରି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଶୋଇବ କି? ସବୁ କଥାକୁ କରିକି ସେ କରୁଛି ନା? ଆଉ ନାଇଁ, ତାର ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର, ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଅସୁବିଧାଟା ବାବା ହେଇଛି, ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଟା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବାବା, ଭାରି ଭଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମନେ ରଖ। ତମେ ଛୁଆ ଆଜି ମନେ ରଖ। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ହଉ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ସତ କଥା ବୁଝିନେ ଯେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ ବୁଝିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋରି ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ। ଏତିକି ତ କଥା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଯେ ନା, ମୋ ପାଖେ 90 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ 5 ବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରୋଗଟାକୁ ଭଲ କରୁନି, କି ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଦେଉନି, କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ଦେଇଦେବାକୁ, ତା ବି ଦେଉନି। କାହିଁକି? 90ଟା 5 ଦେଇଦେଲେ 85 ହେଇଯିବ। ମୁଁ 100 କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠି ବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସେଇଠି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଇଠି ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଛି, ସେଇଠି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସେଠି 33 କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ସଦାଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଆମ ସହସ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା। ତାଙ୍କ ପାଦମଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାଭିରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କାମେଶ୍ୱର କାମାକ୍ଷୀ। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ। ଯେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହା ବିନାୟକ ଗଣନାୟକ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଐରାବତ ହସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମା ଡାକିନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଏ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପଛପଟେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତମ ପଛପଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଳଟି ହେଇଛି। ଏକେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଠି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏଠି ପାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଦେଲା କି? ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲେ କାହିଁକି? ଏ ଜାଗା କ'ଣ? ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବେନୁପଡ଼ା ମଠ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଜାଗାର ନାଁ ବେନୁପଡ଼ା। ଏ ବେନୁପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ତାପରେ ବାଇଧର ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ବାଇଧର ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାପରେ ବାଇଧର ଦାସ, ତାପରେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଦାସ, ତାପରେ ମାଧବ ଦାସ, ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଦାସ। ଏ ପଞ୍ଚ ସଖା ନୁହନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ସଖା କୁହାଯାଉଛି। ଯେ ପ୍ରଥମକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାପରେ ଭୀମ, ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆସିଲେ ସେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯାଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିବାଡ଼ି କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନକୁ ମନ କାମ ସବୁ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମନକୁ ମନ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ହେଲା ଯେ ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଦଲଟେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି, ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇଏ ଜମିଦାର ସେଠୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ପରେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଘଟୁଛି। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଆପଣ କିଏ? ମୋ ଘରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଏ କାମରେ ଲଗେଇକି କରିପାରିବିନି। ସେଠୁ ପଳେଇଲେ, ଆସିଲେ। ଏଇ ବେନୁପଡ଼ା ମଠ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗହୀର। ଇଏ ଗହୀର ମଝିରେ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇସବୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିଲା। ଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଚାରିପଟେ ଥିଲା ଜମି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ଥିଲା, ଜମି ଥିଲା। ଏଠି ବାଘ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ଥିଲେ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ଥିଲେ। ସେ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ବସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ, ମା ଥିଲେ, ମା ଏକା ବିଧବା ମା। ଏବଂ ସେ ମା ତାଙ୍କର କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ତ କାମ ଦାମ କରିବୁନି, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ କେମିତି କରିବା? ସେ କହିଲେ, ମା ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବି, ତୁ ଯଦି ସେଠିକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମୁଁ କରିଦେବି। ସେ ଏଇଠି ବସିଲେ, ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ହଉ ମା ତୁ ଏ କୋଡ଼ୁଆଟା ନେଇକିରି ଯା, ଆଉ ଏ କୋଡ଼ୁଆରେ ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ତୁ ହାତ ପୁରେଇବୁ, ଯାହା ଭାବିବୁ ମାଗିବୁ ସେଥିରୁ ଆସିବ, ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁନି। ସେ ସେଠୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି 2-4 ବର୍ଷ ଖାଇଲା ପରେ ଭାବିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି। ସେ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଲାବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଦେଖିଦେବୁ ତୋତେ ବାଘ ଖାଇଦେବ। ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆଉ ତ ବାହାରିଲାନି। ନ ବାହାରିଲା ପରେ ମା ଆସିକିରି ପୁଅ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି ରହସ୍ୟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ବାହାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବାଘ ତ ଖାଇଯିବ, ତୋତେ କହିଥିଲି ମୁଁ ବାଘ ଖାଇଦେବ। ସେଠୁ ସେ ବରକୋଳି ଗଛ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ, ସେଠି ସେ ବସୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେଇଠି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା। ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ବାଘ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବାଇଧର ଦାସ। ବାଇଧର ଦାସଙ୍କର ସେମିତି ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ହେଲା। ଆଉ 1866 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ପାଣି ଟିକେ ପାଇଲେନି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମଠରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦିଆଗଲା, ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ବଣ୍ଟାଗଲା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ଯୋଗେଇକିରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଲୋକ ଯିଏ ଆଇଲେ ଉପାସ ରହିଲେନି। ଇଏ ଗାଁରେ କରୋନା ହେଇନି। ଇଏ ଗାଁରେ 1872 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଇଜା ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ହଇଜାରେ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ହଇଜା ହେଲାନି। ଏ ଗାଁରେ ହଇଜା ହୁଏନି। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କାହାକୁ କରୋନା ହେଇନି।
ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷେତ୍ର।